دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی, آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو. اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کا ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں, ہسپتالوں کی جگہ پہ, اسکولوں کی جگہ پہ. یہ حکومت کی نااہلی ہے. جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے. اور یہ مسجد والوں کا, یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہیں دی نہیں ہیں. تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا, تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں؟ مسجد کو فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا, تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے, فلاں جگہ گراؤنڈ ہے, وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی جگہ دفعہ جانا ہے؟ 5 دفعہ جانا ہے. جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد. دوسری بات, اگر پھر بھی یہ کام اللیگل تھا, 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے, آپ 2 مہینے بعد کر دیتے, آپ 3 مہینے بعد کر دیتے. 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے, ظہر کی ہو رہی ہے, عصر کی ہو رہی ہے, مغرب کی ہو رہی ہے, عشاء کی ہو رہی ہے, رمضان میں تراویح ہو رہی ہے, عید بقرعید ہو رہی ہے, وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں. 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے, بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی. تو مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کراچی میں وہ کون سی جگہ تھی یار, وہ جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرائے, نسلا ٹاور, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. کتنے سال سے لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ, اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اچھا وہاں اس کے اونر چونکہ میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹاور کے سارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بلڈر بلڈنگ تعمیل کرتا ہے نا تو لیگل کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اللیگل جگہ پہ بن ہی نہیں سکتی ہیں. آپ کا قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی, 15 20 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, کسی بھی سرفرے کا موڈ اٹھتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کاغذ نکال کے لا کے کیس کر دیتا ہے. تو اس بلڈر کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو گرا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں عدالت یہ بتائے کہ آئندہ ہم نے بلڈنگ بنانے کے لیے پرمیشن کس سے لینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آفیسر نے سائن کر دیے, وہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا, دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو. آپ کا نظام اتنا گندا, اتنا پلید, اتنا غلیظ نظام ہے. اور اسلام آباد میں ایسے ہی کئی مسجدیں جو اللیگل بنی ہوئی تھی وہ لیگل ہو گئی ہیں. تو یہ اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے ذریعے ہیں. 30 سال سے لوگ کسی آبادی میں رہ رہے ہیں, حکومت اللیگل قرار دے کے بلڈوزر پھیر دیتی ہے ان آبادیوں کے اوپر. بھائی جب یہ آپ اسی وقت کرتے نا یہ کام, اور جب آپ نے تاخیر کی ہے تو اب یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے یا ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جو اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, یہ قصور کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. تو عدالت کو چاہیے گورنمنٹ کو جرمانہ ڈالے کہ اگر یہ بلڈنگ ہم گرا رہے ہیں تو جتنے کی ابھی اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے تمام لوگوں کو اور بلڈر کو جو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ پہلے پے کرے گی, اس کے بعد یہ بلڈنگ گرے گی. میں پہلے پے کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھروسہ نہیں, عدالت کہتے ہیں ہاں بھائی یہ گورنمنٹ پے کرے گی, تو گورنمنٹ سے نکلوانا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے ایک دھیلا نکلوا دے وہ. تو یہ اتنا کھلے عام ظلم ہو رہا ہے. آپ بتاؤ وہ جو نیسلا ٹاور تھا نا, وہ جب گرا ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کی چیخیں نکلتے ہوئے,
कितने लोग यार, एक 20-20 साल से 15-15 साल से लोग इमारतों में रह रहे होते हैं, कोई उनको ऑल्टरनेट अगर दिया भी जाता है तो क्या दिया जाता है? एक तो उसका प्रोसेस इतना पेचीदा, फिर वो चंद टुकड़े पकड़ा के वो बेचारा रेडी भी नहीं, ठेला भी नहीं खरीद, गोले गंडे की दुकान नहीं खोल सकता वो उससे। तो गवर्नमेंट को कयामत के दिन इन सब बातों का हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं। या तो रोड ब्लॉक हो रहा होता, खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला हो रहा होता, तो हम खुद मना करते भाई नाजायज तजावुजात जो मस्जिद के भी हो तो वो भी खत्म होने चाहिए। बाज लोग करते हैं गलत जगहों पे मस्जिदें बना के रोड घेर लेते हैं, जगह घेर लेते हैं, लेकिन एक पब्लिक की जगह है, पार्क भी पब्लिक के लिए होता है, तो मस्जिद भी किसके लिए? 99.9% तो वहां मुस्लिम है, और अगर कोई गैर मुस्लिम भी है, मैं कसम उठा के कह सकता हूं उसको भी एतराज नहीं होगा के लिए आप गिरा दें। तो ये जब अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो फिर ये काम बहुत आसान है। वैसे भी लोग मेंटली एक चीज लोगों के जहन में, महल्ले वालों के जहन में बैठ चुकी है कि ये इबादत की जगह है, यहां हम नमाज पढ़ते हैं। आप खुद सोचो, वहां जब वही लोग वहां आके देखेंगे कि ये मस्जिद थी जहां अजानें गूंजा करती थी, जहां नमाज 25 साल से होती आ रही है, वहां कैसे गैरतमंद आदमी उस पार्क में टहलेगा? कैसे गैरतमंद लोग कहेंगे ये अल्लाह का? देखो, मस्जिद का मतलब क्या होता है? अपनी मिल्कियत से वो प्रॉपर्टी निकाल के अल्लाह की मिल्कियत में दे देना कि अल्लाह ये तेरे हवाले कर दी हमने। तभी उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि एक जगह जब मस्जिद को नामजद कर दी जाए तो कयामत तक के लिए वो मस्जिद बन जाती है, क्योंकि आपने अल्लाह की मिल्कियत में दे दी। आप उसको अपनी मिल्कियत में वापस नहीं ले सकते। हत्ता कि जिसने प्लॉट वक्फ किया है ना, वो भी नहीं ले सकता वापस। एक आदमी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और मस्जिद के नाम वक्फ कर दी, नमाजियों के लिए खोल दिया उसने उसको। अब वो वापस नहीं ले सकता कि मेरा प्लॉट है मैं वापस ले रहा हूं। हम कहेंगे जब आपने वक्फ कर दिया तो ये किसका हो गया? अभी अल्लाह का हो गया। तो ये दुश्मनी किससे हो रही है? सीधा सीधा ये मौलवियों से दुश्मनी नहीं हो रही है। हमारी गवर्नमेंट और ये लोग इस पे हैं कि मौलवी लोग एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि मौलवियों के मफाद पे जद पड़ रही है। मौलवियों को कुछ भी नहीं हो रहा इससे। हमारे मफाद पे क्या आदत पड़ रही है? कुछ भी नहीं हो रहा हमें। वो मस्जिद रहे ना रहे, मेरा क्या फायदा इससे भाई? एक आध आदमी के शायद कोई बेचारे इमाम की वहां तनख्वाह हो, वो इमामों को अल्लाह वैसे ही खिला रहा होता है। वो एक जगह से बंद होती है, अल्लाह रिस्क 10 रास्ते खोल देता है। ये आप जंग मौलानाओं से नहीं कर रहे हैं, ये महल्ले वालों से नहीं कर रहे हैं, ये आप जंग डायरेक्ट किससे कर रहे हो? अल्लाह से कर रहे हो। खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा के गजब से डरो। ये आप डायरेक्ट अल्लाह से जंग कर रहे हो। जाती मिल्कियत किसी की होती है ना, तो हम सबसे पहले कहते कि यार इसको गिराना चाहिए। किसी की जमीन पे कब्जा करके मस्जिद अगर कोई बना दे, फुकहा का इत्तिफाक है कि उस जगह पे नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है। नमाज पढ़ेंगे दोबारा पढ़नी पड़ेगी आपको, लेकिन ये जाती मिल्कियत नहीं थी, ये हुकूमत की जगह थी। तो हुकूमत की जो जगह होती है वो गवर्नमेंट की नहीं होती, वो पब्लिक की होती है। तभी आप देखें दूसरे कंट्रीज में जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, उसको आवाम की प्रॉपर्टी कहा जाता है। हमारे यहां उसको गवर्नमेंट की कहा जाता है। अल्फाज से बड़ा फर्क पड़ता है। बाहर मुल्कों में उसको कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये मफादे आम्मा के लिए। हमारे यहां लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जाता है? हुकूमत की। इसका नुकसान ये होता है कि लोग समझते हैं हुकूमत अब इसमें खुद मुख्तार है। ये लफ्ज ही गलत है। ये पब्लिक हुकूमत की कोई चीज नहीं होती। जो हुकूमत की चीज होती है वो असल में किसकी होती है? वो अवाम की होती है। तो गवर्नमेंट को ये इख्तियार नहीं होता कि उसमें तसर्रुफात करना शुरू कर दे। वो भी आपके साथ मस्जिद में वो भी कहेगा कि नहीं मुझे कोई इस पे। हमारे महल्ले में जब हम वहां रहा करते थे पहले ना, तो वहां क्रिश्चियन भी बहुत थे। तो गवर्नमेंट ने ये कानून पास कर दिया वहां कि यहां चूंकि क्रिश्चियन बहुत है तो शराब खाना खोलने की इजाजत है। ईसाइयों ने एहतजाज किया हमें नहीं चाहिए शराब खाना, ठीक है ना, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। तो हुकूमत को जब अपनी ठरक पूरी करनी होती है ना, कोई भी लीगल का लेबल लगा के हुकूमत काम कर लेती है। तो वहां ईसाइयों ने कहा भाई हमें, कब हम गैर मुस्लिम है लेकिन हम नहीं पीते शराब, हम नहीं खोलने देंगे शराब, हमें नहीं चाहिए शराब खाना। लेकिन गवर्नमेंट ने खोलना था फिर भी खोल दिया। तो इनको अपनी ठरक पूरी करनी होती है। तो ये अपनी ठरक जब पूरा करना चाहते हैं कर लेते हैं। हम इल्लीगल कामों की हिमायत नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की जाती प्रॉपर्टी पे कोई मस्जिद बनी हुई है, उसको हुकूमत का हक है कि वो गिराए। जिसने बनाई है उसने गलत किया। किसी ने रोड को घेरा हुआ है, आगे तक रास्ते में बनाई हुई है मस्जिद, रोड घेरा हुआ है ना, रोड जैम हो रहा है, गवर्नमेंट का हक है कि वो उसको
ختم کرے, کیونکہ جس نے بنائی ہے اس نے غیر قانونی کام کیا. لیکن 25 سال سے میرے بھائی ایک پبلک پراپرٹی ہے, اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ 25 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. آپ کو اعتراض تھا, آپ پہلے سال کر لیتے, دوسرے سال کر لیتے. اب اپنی نااہلی کی سزا آپ وہاں کی عوام کو نہ دیں. اور یہ عوام کا اپنا دفاع نہیں کر رہے, یہ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا. اللہ کہہ رہے میری زمین ہے, میرے نام وقف ہو چکی ہے, میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو بھی اللہ کے لیے یہ کام وہیں کی عوام کرے گی تو اس کا کوئی مؤثر اثر ہوگا, ورنہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا.